तीर्थ करिवार रहस्य। से बुढ़ाटीर नाम गोपाल राम। तार तीर्थ करि जिबाकु बड़ इच्छा। शेषरे तीर्थ करि जिबाकु से स्थिर कला एवं तीर्थक जिबा पूर्वरु ठाकुर श्री रामकृष्ण को थरे दर्शन करी तांकठारु विदाय नेबाकु से आसीथाए। गोपाल राम श्री रामकृष्ण को प्रणाम करी निजे तीर्थ करि जिबार अनुरोध व्यक्त कला। श्री रामकृष्ण कहले, तुमे कौन तीर्थ को जाउछ? गोपाल राम कहले, आज्ञा हाँ, टिके बुली आसे, विभिन्न तीर्थ ठाकुर को सब दर्शन करी आसे। श्री रामकृष्ण कहले, गोटे गप शुण। जहाजर मास्तुल उपर गोटाए पक्षी बसता। से समय जहाजटी चलवाक आरंभ कला। से कथा पक्षी को जना नहीं। से निश्चित मन में बसी था। चाहू चाहू जहाजटी समुद्र बहु भितर को प्रवेश कला। से जाए पक्षीर होश होला। बर्तमान से कौन कर? मास्तुल उपर बसवा ठीक हेब नहीं। मास्तुल उपर बसवा ठीक हेब नहीं भावी से पक्षीटी फुर कर उत्तर दिग को उड़ीगला। बहुत दूर उड़ीबा परे से कौन कूल किनारा देखा पाइला नहीं। तेणु बाध्य हो जहाजर मास्तुल उपर को फेरी आसला। किछि समय विश्राम कर पुणी उड़ीगला दक्षिण दिग को, किंतु से दिगर कौन कूल किनारा देखा पाइला नहीं। तेणु बाध्य हो पुणी फेरी आसला जहाजर से मास्तुल उपर को। एहीपरि पुनर्बार पूर्व और पश्चिम आड़ को उड़ी जाए कौन किसी कूल किनारा न पाई क्लांत श्लांत जहाजर से मास्तुल उपर को से पक्षीटी फेरी आसला। से मास्तुलटी उपर चुप हो बसी रहा। मास्तुल व्यतीत तार जे अन्य कौन भरोसा नहीं से ता बुझीपारा। सेतेबेल पर्यंत भावुव जे ईश्वर केउठी अछंती सेठी अछंती, सेतेबेल पर्यंत बुझीब जे तुमको अज्ञान घारिछि। जेतेबेले तुमर विश्वास हेब जे ईश्वर एठी अछंती एही स्थान छाड़ी अन्य स्थान को जीवा दरकार नहीं, सेतेबेले जानिब जे तुमर ज्ञान उदय होइछि। आ गोटे गप कहूचे शुण। जड़े लोक थाए, तार बड़ निशा थाए पिका टाणिबा। से अनवरत पिका टाणे। पिका टाई न टाणिले ताकू किछि भल लागे ना कि कौन काम मन लगे ना कि आखि को निद आसे ना। दिने राति ताकू निद होला नहीं। पिकाटाई टाणिले आखि को निद आसियो भावी से निआ खोजिला, किंतु निआ टिके पाइला नहीं। तेणु बाध्य होई उठिला। पड़िशा घर निआ टिके आनिए बोली बाहरला। सेतेबेलकू राति बहुत होलाणी। समस्ते कबाट खेली शोई पड़िलेणी। से जाई पड़िशा घर कबाटे ठक ठक कला। बहुत समय कबाट ठक ठक करिया पर जाई पड़ोसी जनक आसी द्वार खोली पचारे, कथा कौन? ये असमय कहीं आसिल? कौन किसी दरकार अच्छी? लोकटी कहला, ना ना, सेमिति किछि नुहे। तुम्हें जान तो पिका टिके न टाणिले मते चतुर्दिग अंधार दिशे। पिका टाणिबी जे टिके निआ पई आसीछि। लोकटी से कथा शुणी पड़ोसी जनक स्वस्तिर निश्वासटे मारी कहला, बेश लोक तो, पिका टाणिया पई एते राति एते कष्ट करी कबाड़ ठक ठक करी मते उठाइल ए टिके निआ पई? कि तुम्हें तो हाथ में पर धरिच जलंता लंठनटाए, से आड़ को तमर होश ना कहीं? श्री रामकृष्ण कहले, जहाँ को तुम्हें खोजुच से जे तुम अति निकटर अच्छा तो तुम्हें जापारुना, अथच तुम्हें चारिड़े खोजी बुलुच। श्री रामकृष्ण कहले, जार एठार अच्छी तार सेठारे अच्छी, जार एठार नहीं तार सेठारे भी नहीं। जार प्राणर भक्ति भाव अच्छी तीर्थ को गले तार उद्दीपन हुए, तार सी भाव भक्ति आहरी बढ़ी जाए। आउ जार प्राणर भक्ति भाव नहीं तार आउ कि विशेष कौन हेब? तीर्थर बास करिया जाए केतेबेले सेठारे दुकान पत्र खोली व्यवसाय करी बसंती। मथुर सांगरे पश्चिम को जाई देखिली, सेठारे जा सेठारे भी सैया। एठारे जेपरि अम्ब गछ तेंतुली गछ बाउंश बुदा सेठारे भी सेपरि। ता देखि हृदय को कही, अरे हृदु, एठारे तते कौन देखिया आसिली रे? एठारे तेबे कौन देखिया आसिली रे? सेठी जा एठी भी सैया। केवल रास्ता घाटे विष्टा गुड़ा देखी मन हुए एठाक लोकंर हजम शक्तिटा से देश लोकों अपेक्षा अधिक। भावी काशी समस्ते 24 घंटा शिव को उद्देश्य ध्यान समाधि कटाई देखी। वृंदावन में समस्त गोविंद प्रति प्रेम भाव में विह्वल हो रही देखी। जाई देखिली सबू विपरीत। जदि एठारे बसी भक्ति लाभ कर न पार तेबे तीर्थ को जीवार दरकार कौन? तीर्थ को जाई जदि भक्ति लाभ नहला तेबे तीर्थयात्रा किसी फल हुए ना। देवस्थान तीर्थस्थान दर्शन करी आसी से भाव में रहा हुए, से भाव को मंथन करिया पड़े। ता नहेले ईश्वरीय भाव प्राण में जाग्रत हेब किपरि? गोरु जेपरि पेट पुराई चरे परि निश्चित हो गोटाए जगह बसी से खाद्य को भला भी ओकाली पाकुली करे, सेपरि देवस्थान तीर्थस्थान देखिया पर सेठे जो सबू ईश्वरीय भाव मन में उदय होता एकांत बसी से सबू भाव को भाविबाकू हुए और से भावना बुड़ी रहिबाकू हुए। तीर्थरू फेरी से सब भावना मन को दूरे दे विषय रूप रसरे मन देवा उचित नुहे। ताहले ईश्वरीय भाव मन में स्थायी फल सृष्टि कर पारे नहीं। ईश्वरीय भाव भक्तिर
ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବଭକ୍ତିର ହୃଦୟ ହୃଦୟ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦୀପିତ ନହେଲେ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଗଲେ କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଗୋପାଳରାମ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଗୁରୁ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟକୁ ଚାରିଧାମ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ କହନ୍ତି? ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲି। ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ଯେ ଏଠି ଯା ସେଠି ସେଇଆ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏସବୁ କେବଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିଲି ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରେ କହୁଥାନ୍ତି, ବହୁ ସାଧନା କରିବା ପରେ ସାଧକମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ନ ପାରିଲେ ତା ପରିଣାମରେ ମହା ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣେ ସାଧୁ ବହୁ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଟି ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ଜୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ଭଗବାନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସାଧୁ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସାଧୁଙ୍କର ସେ କଥା ଶୁଣି ପୂର୍ବର ସାଧୁ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରି ନେଇ ବସାଇଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟାଏ ହାତୀ ଯାଉଥାଏ। ହାତୀଟିକୁ ଦେଖି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ମନେ କଲେ ଏ ବିରାଟ ହାତୀଟାକୁ ଆପଣ ଅନାୟାସରେ ମାରିପାରିବେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଧୂଳି ଟିକେ ଯେମିତି ହାତୀ ଉପରକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ହାତୀଟା ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ନିଜର ସିଦ୍ଧି କେତେ ତାହା ସେ ନବାଗତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥିବାରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗର୍ବରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ସାଧୁ ତାହା ଦେଖି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସତେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀଟାକୁ ତ ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଏବେ କେଉଁ ବଡ଼ କଥା। ଏହା କହି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଟିକେ ହାତୀଟା ଉପରକୁ ସେ ପକାଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ହାତୀଟା ପୁଣି ଜୀଇ ଉଠିଲା। ନିଜର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ଅହଙ୍କାରରେ ସାଧୁଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ଦେଖି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସାଧୁ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରୁଛି, କିଛି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ହାତୀଟାକୁ ଆପଣ ମାରିଲେ, ପୁଣି ମଲା ହାତୀଟିକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଏହି ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର କି ଉନ୍ନତି ହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଭ କଲେ? ଏତେ ସାଧନା, ଏତେ ତପସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଆପଣ ପାଇଲେ, ତାହା କ'ଣ କେବଳ ହାତୀ ମାରିବା ଓ ହାତୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଏହା କହି ସାଧୁରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଏହି ଟିକିଏ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ମନ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇଯାଏ। ସବୁ ସାଧନା, ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଅଯଥାରେ ଅକାରଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମର ଗତି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ମନରେ ସାମାନ୍ୟ କାମନା ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜିତ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଶିଷ୍ୟର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ। ମନର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଦିନେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜନକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଦୋଷ କ'ଣ? ବେଦାନ୍ତ କହେ, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତି ଭାତି ଆଉ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରେମ, ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଷ୍ଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଛୋଟ ଝିଅମାନେ କଣ୍ଢେଇ ନେଇ କେତେ ଦିନ ବା ଖେଳନ୍ତି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିବାହ ନ ହୋଇଛି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସହବାସ ନ ହୋଇଛି। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ପେଟରା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହେ। ସେପରି ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିମା ପୂଜା। ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଦରକାର କ'ଣ? ମନର ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦରକାର ମନର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ମନ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ଖୁବ୍ ପିଲା ବୟସରୁ ଝିଅଟି ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କ'ଣ ତାହା ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଦେଖେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ତା'ର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ? ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତା'ର ବାପା କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତୋର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ତୋତେ ଆସି ଦେଖାଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲା ତ, ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ସତ ମଣିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଝିଅଟି ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକେ, କାନ୍ଦେ ଏବଂ କହେ, ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମେ ଆସ, ମୋତେ ଦେଖାଦିଅ। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହଁ କାହିଁକି? ଛୋଟ ଝିଅଟିର ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଠାକୁର ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଝିଅଟିକୁ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସରଳ ଅକପଟ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସେପରି ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରୟୋଜନ। ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବା ଅର୍ଥ ଅରୁଣ ଉଦୟ ହେବା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବେ। ବ୍ୟାକୁଳତା ପରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ। ଗୋଟାଏ ଗଳ୍ପ ଶୁଣ।
ଜଟିଳ ନାଁରେ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯାଏ। ଗୋଟାଏ ବଣ ଭିତର ଦେଇ ତାକୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଛୋଟ ପିଲା ତ, ବଣ ଭିତର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା'ର ମାଆକୁ କହେ, ମା, ଏକା ଏକା ବଣ ଭିତର ଦେଇ କିପରି ଯିବି? ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା କହନ୍ତି, ଆରେ ଭୟ କ'ଣ? ବଣ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ମଧୁସୂଦନକୁ ଡାକିବୁ। ଜଟିଳ ପଚାରିଲା, ମା, ମଧୁସୂଦନ କିଏ? ମା କହିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ତୋର ଭାଇ ହେବ। ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯା। ବଣ ବାଟ ଦେଇ ଏକାକୀ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଟିଳ ଭୟ କଲା। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲା, ମଧୁସୂଦନ ଭାଇ, ମଧୁସୂଦନ ଭାଇ। ତା ଡାକ ଶୁଣି କିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି କେହି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାହା ଦେଖି ଜଟିଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲା, ମଧୁସୂଦନ ଭାଇ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋତେ ବଡ଼ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମଧୁସୂଦନ ଭାଇ। ପିଲାଟିର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ, ଜଟିଳକୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି, ତୋର ପୁଣି ଭୟ କ'ଣ? ଏହା କହି ଜଟିଳର ହାତ ଧରି ଚାଟଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଉ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ପିଲାଟିର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ, ତା'ର ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।